Hello, everyone. Am I audible? Okay, thank you. I am audible. So let's start our session. Today's will be rapid revision. Rapid revision. I'll cover important topics as well as important CSQ. I think there will be little bit speed for you. So if you have any queries, do let me know in chat. Okay, it will be rapid revision, so I cannot explain everything. So let's start our class. So we'll go to the case. This is our first case. 52-year-old female presented in ER with passage of red colored urine. Okay, and or detailed history, she admits she had fever with chills for last 5. And there was pain in left upper quadrant of the abdomen and past history of frequent throat infection. On examination, she has splenomegaly, mid-diastolic murmur on chest auscultation, and urine report shows more than 3 RBCs per high power field on centrifuge sample. Echocardiography shows mitral stenosis. So this is a case. From these, what can be the diagnosis? Can you mention in chat? What can be the diagnosis? According to the history, what can be the diagnosis of the patient? So there is what? There is a problem. The patient has problem with urine as well, and patient has problem in chest. So there is diastolic murmur, and also there is splenomegaly. So splenomegaly, here there is splenomegaly, and on echo there is mitral stenosis. Okay, on echo they have shown on echo there is mitral stenosis, and this is typical findings. Okay, these typical findings that you will not make correct diagnosis. Always here it is fever. Okay, so go with the fever first. Go with the simple symptoms that the patient present. के चाहिँ पेशेन्टले चाहिँ के भन्छ दैट इज इम्पोर्टेन्ट के सुरुमा के भन्छ ज्वरो आको छ ओके दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो सी हैज फीवर and you if there is urine and you directly jump to nephrotic syndrome or nephritic syndrome, that will be incorrect. Okay, in nephrotic syndrome and in nephritic syndrome there won't be splenomegaly and there will be not high grade fevers. Okay, fever with chills, that won't be present in nephrotic or nephritic syndrome. In nephrotic or nephritic they will give the history of hypertension or proteinuria. Okay, in nephrotic they will give the history of proteinuria. In nephritic they will give the history of hypertension, not only the hematuria. So here hematuria is present, but there may be other causes for that, and there will be no echo findings in nephrotic and nephritic. So don't go with nephrotic and nephritic here. Go with
what we should go so primary system which is affected, you should understand this, which system is affected according to the history. Can you mention which system is affected primarily? Which system is affected? Primarily, this is the system is CVS. Okay, cardiovascular system is affected. So cardiovascular system, why cardiovascular system is affected means here you can see echocardiography. Okay, they won't give you history of echocardiography. Okay, in this case दिँदैन यो क्वेशन्समा इकोकार्डियोग्राफी यदि सीबीएस इन्भल्भ भएको थिएन भने इकोकार्डियोग्राफी भनेर दिँदैन के, अरु सिस्टम इन्भल्भ भएको छ भने मात्रै हुन्छ नि। अब यदि रेनल सिस्टम इन्भल्भ भएको छ भने इको किन दिन्छ त, दिँदैन नि। सो सीबीएस इज इन्भल्भ भनेपछि यो लजिक कमन लजिक पनि लाउनु पर्छ हामीले। र अर्को भनेको यहाँ डायस्टोलिक मर्मर छ। ओके, दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र अर्को चाहिँ थ्रोट इन्फेक्सन पनि छ। अब थ्रोट इन्फेक्सन सीबीएस सँग किन रिलेटेड? ओके, कार्डियोभास्कुलर सँग किन रिलेटेड भन्दाखेरि देयर इज अ डिजिज एज यु अल नो हैन, देयर इज डिजिज। डिफरेन्शियल डायग्नोसिस हाम्रो के हुन सक्छ? सो सीबीएस मा फिभर आउने के डिफरेन्शियल डायग्नोसिस? ओके, फिभर आयो, ओके फिभर आयो विथ चेस्ट फाइन्डिङ्स हैन, विथ चेस्ट फाइन्डिङ्स। व्हाट आर द डिफरेन्शियल डायग्नोसिस? क्यान यु से चेस्ट फाइन्डिङ्स? ओके, with chest findings or CVS problems, okay, cardiovascular diseases with fever. So there is two that you should know, two diseases. One is acute rheumatic fever, one is acute rheumatic fever, and another is infective endocarditis. दुईटा मात्रै त छ डिजिज, fever with cardiovascular findings। ज्वरो आउने जसको चाहिँ कार्डियोभास्कुलर फाइन्डिङ्सहरु हुन्छ टिपिकल। अब एक्युट रुमेटिक फिभरमा विल देयर बी स्प्लिनोमेगाली? अनि एक्युट रुमेटिक फिभरमा 52 इयर्स ओल्ड फिमेल प्रेजेन्ट हुन्छ त? एक्युट रुमेटिक फिभर रुमेटिक हार्ट डिजिज को केस चाहिँ के 52 इयर्स ओल्ड फिमेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ? सो व्हाट इज द कमन एज ग्रुप? ओके, कमन एज ग्रुप के हो? एक्युट रुमेटिक फिभर र इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को कमन एज ग्रुप के हो त? एक्युट रुमेटिक फिभर को अलवेज हैन, इट इज चाइल्डहुड डिजिज नि, 5 to 15 इयर्स। सो यो पेडियाट्रिक्समा तपाईहरुले पढ्नु भयो होला हैन। यो एक्युट रुमेटिक फिभर भनेको 5 देखि 15 वर्ष, लेस देन 16 इयर्स। प्रेजेन्टेसन भनेको यहाँ के छ? 52 इयर्स ओल्ड छ, त्यो माथि स्प्लिनोमेगाली दिया छ भनेपछि इट इज अ केस अफ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। इट इज अ केस अफ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। प्रोबेबल डायग्नोसिस हाम्रो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस तिर गइराछ। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर हैन, क्लियर। इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस तिर गइराछ यो केस, बुझ्नु जरुरत छ। इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा देयर इज स्प्लिनोमेगाली। ओके, देयर इज स्प्लिनोमेगाली, यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, सो फिभर विथ चेस्ट फाइन्डिङ्स, कार्डियोभास्कुलर फाइन्डिङ्स को दुईटा, एक्युट रुमेटिक फिभर र इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। एक्युट रुमेटिक फिभर को 5 to 15 इयर्स एज ग्रुप हेर्ने र अरु पनि हुन्छ, रुमेटिक हार्ट डिजिज को अरु फाइन्डिङ्सहरु पनि हुन्छ। सो यहाँ देखाएको छैन, यहाँ चाहिँ स्प्लिनोमेगाली चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को केस भएर चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको हो। ओके, अब क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ? व्हाट इज द डायग्नोसिस सोधेको छैन, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस सोधेको छैन। ओके, क्वेशनले के सोधेको छ भनेको तपाईलाई डायग्नोसिस दिएको छ, व्हाट इज द मोस्ट कमन कजेटिभ अर्गानिजम कजिङ सब एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस। क्वेशनले यस्तो सोध्न सक्छ, डायग्नोसिस मात्र सोध्दैन। व्हाट इज द मोस्ट कमन कजेटिभ अर्गानिजम कजिङ SABE, के हुन सक्छ? के हुन सक्छ? सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस, म क्विक हैन, क्विक जान्छु है। इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को दुईटा हैन, दुईटा यु शुड अलवेज, टु टाइप्स हैन, एउटा एक्युट, अर्को भनेको सब एक्युट। सब एक्युट र इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस भने अलवेज ब्याक्टेरियल, अलवेज ब्याक्टेरियल के, अनलेस प्रुभन अदरवाइज। अब कहिलेकाहीँ फंगल इन्डोकार्डाइटिस भन्ने नि सुन्न सकिन्छ। फंगल इन्डोकार्डाइटिस, फंगल यदि फंगल भयो भने चाहिँ
लाइक क्यान्डिडाहरूले गर्न सक्छ हैन सो क्यान्डिडा एस्परजिलसहरूले गर्न सक्छ यो क्विक हो है म तपाईहरुलाई फंगल इन्डोकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ मोस्ट कमन भनेको क्यान्डिडा हो सो एस्परजिलस पनि हुन सक्छ र इट हैज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस कहिलेकाहीँ तपाईहरुको क्वेशन सोध्न सक्छ which endocarditis has the worst prognosis तपाईहरु फंगल इन्डोकार्डाइटिसमा लाउनु सो इट हैज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस फंगल इन्डोकार्डाइटिस को वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुन्छ यो मैले एक्स्ट्रा भने है अब ब्याक्टेरियलले हो इन्डोकार्डाइटिस इज अलवेज ब्याक्टेरियल अदरवाइज प्रुभ हैन प्रुभ गर्नु पर्यो कि यो फंगलै हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो अब त्यो अब ब्याक्टेरिया भेटेन भने पनि हाम्रो चाहिँ कल्चरमा ब्याक्टेरिया भेटेन भने पनि अरु ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ जुन चाहिँ कल्चर नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरु हुन्छ जुन हामी पढ्छौं सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस अलवेज ब्याक्टेरियल अब दुईटा हुन्छ एक्युट र सब एक्युट के डिफरेन्स छ र एक्युट र सब एक्युटमा ओके कजेटिभ अर्गानिजममै डिफरेन्स छ सो एक्युट को कजेटिभ अर्गानिजम भनेको जहिले पनि के छ स्टाफ अरियस यो कन्टे हुनुपर्छ स्टाफ अरियस इज द मोस्ट कमन कजेटिभ अर्गानिजम फर एक्युट इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस है त ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस सो ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस को एक्युट को चाहिँ स्टाफ अरियस सब एक्युट को के होला त सो यहाँ क्वेशन्स पनि त्यही सोधेको छ भनेपछि स्टाफ अरियस हुने भएन सब एक्युट को के हुने भयो त के हुन्छ च्याटमा मेन्सन गर्न सकिन्छ के हुन्छ त भेरी गुड यस भनेपछि के हुन्छ इट इज स्ट्रेप्टोकोकस भिरिडियन्स सो स्ट्रेप्टोकोकस भिरिडियन्स यो बी एन्सर राइट हैन अब मैले सी माथि राखेको छु तल माथि अब यो केही फरक पर्न सो स्ट्रेप्टोकोकस भिरिडियन्स भनेको सब एक्युट भनेपछि स्ट्रेप्टोकोकस भिरिडियन्स ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ मोस्ट कमन फर सब एक्युट केसेस चाहिँ भिरिडियन्स अब तपाईलाई थाहा नै छ स्टाफ अरियस भनेको हाइली भरुलेन्स हुन्छ हाइली है त ओके हाइली भिरुलेन्स र भिरिडियन्स भनेको लो भिरुलेन्स ओके लो इन्फेक्टिभिटी त्यही भएर सब एक्युट ओके लो इन्फेक्टिभिटी हुन्छ हाई इन्फेक्टिभिटी भनेको स्टाफ अरियस को त धेरै तपाईले डिजिजेसहरु पनि यु नो दैट एब्सेस गर्ने नि स्टाफ अरियस नै हो सो मोस्ट कमन कज अफ एब्सेस फर्मेसन भनेको स्टाफ अरियस सो स्टाफ अरियस इज मोस्ट डेन्जरस र अब यो एक्युटमा चाहिँ र सब एक्युटमा अब के डिफरेन्स छ त्यो पनि जान्नुपर्छ एक्युटमा जहिले पनि यो एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिसमा यो स्टाफ अरियसहरु डेन्जरस हुन्छ सो यिनीहरुले नर्मल भल्भलाई एफेक्ट गर्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके स्टाफ अरियसहरुले चाहिँ नर्मल भल्भहरुलाई एफेक्ट गर्छ नर्मल अथवा नेटिभ भल्भ पनि भन्छ नेटिभ भनेको नर्मली प्रेजेन्ट भल्भ त्यो भल्भमा चाहिँ कुनै डिजिज लागेको छैन नर्मल छ भने स्टाफ अरियसले चाहिँ एफेक्ट गर्छ यो नर्मल भल्भलाई जहिले पनि भिरिडियन्सहरुले चाहिँ फरक छ भिरिडियन्सहरु भनेको लो भरुलेन्स हुन्छ सो प्रिभियसली के हुनु पर्यो त त्यो भल्भहरु डिजिज्ड हुनु पर्यो सो प्रिभियसली डिजिज्ड भल्भ एबनर्मल भल्भ अथवा डिजिज्ड भल्भ डिजिज एबनर्मल अर डिजिज्ड भल्भ मा चाहिँ एफेक्ट गर्छ सो दिस द क्विक डिफरेन्सेस है तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ सो अनसेट पनि ढिलो हुन्छ सब एक्युट को अनसेट पनि ढिलो हुन्छ है सो डेन्टल प्रोसिड्युर तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है त यो एमसीक्यू मै सोध्न सक्छ सीएसक्यू मा हैन एमसीक्यू मै डेन्टल प्रोसिड्युर गर्नुभयो तपाईहरुले ओके यु डु अ डेन्टल प्रोसिड्युर गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा छ नि हैन डेन्टल सर्जनले के प्रिस्क्राइब गर्छ त प्रोफाइल्याक्टिक औषधि हैन मेडिकेशन्स के प्रोफाइल्याक्टिक मेडिकेसन प्रिस्क्राइब गर्छ पेशेन्टलाई डेन्टल प्रोसिड्युर इफ यु डु डेन्टल प्रोसिड्युर भने चाहिँ डेन्टल सर्जनले चाहिँ डेन्टल प्रोसिड्युर गर्नुभन्दा अगाडि के प्रिस्क्राइब गर्ला त डेन्टल एक्सट्र्याक्सन गर्नुभन्दा अगाडि अथवा आरसीटी गर्नुभन्दा अगाडि अथवा के गर्ला त डेन्टल एक्सट्र्याक्सन मोस्ट कमन त डेन्टल एक्सट्र्याक्सन हो सो के प्रिस्क्राइब गर्छ मेडिकेशन्स इजी छ त नि व्हाट के प्रिस्क्राइब गर्छ तपाईलाई यसको पनि अप्सन चाहिन्छ सो के प्रिस्क्राइब गर्छ त सपोज अब यु हेभ मेट्रोन
Okay, you have azithro, you have amoxicillin. Okay, you have doxycycline. Okay, कुन प्रिस्क्राइब गर्ला त ल अब अप्सन्स पनि दिए मैले. ओके, प्रोफाइल्याक्टिक मेडिकेसन हैन, डेन्टल प्रोसिड्युर गर्नुभन्दा अगाडि के चाहिँ देला त? सो एन्टिबायोटिक्स कुन एन्टिबायोटिक्स देला? तपाईलाई दिस कमन हैन, के दिन्छ त? डेन्टल एक्सट्र्याक्सन गर्नुभन्दा अगाडि के औषधि दिन्छ त? खोइ एन्सर आएन. सो मै भन्दिउँला है. सो इट्स इजी, एमोक्सिसिलिन दिन्छ नि त. सो इट्स भेरी इजी, एमोक्सिसिलिन. पेनिसिलिन नै दिने हो नि त. ओके, पेनिसिलिन दिने हो, मेट्रोन दिने हैन नि त. मेट्रोन त अब तपाईहरुको काम मेट्रोन है. मेट्रो त तपाईको प्रोटोजोल डिजिजहरुमा काम लाग्ने मेट्रोन हैन. ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीमा काम लाग्छ धेरै चाहिँ मेट्रोन औषधि हैन. मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन हो नि त. एमोक्सिसिलिन भनेको अलवेज स्टाफहरुको लागि अथवा स्ट्रेप्टोकोकसहरुको लागि पेनिसिलिन हो नि त. फर्स्ट चोइस त पेनिसिलिन, अलवेज पेनिसिलिन. यदि पेनिसिलिनको एलर्जी छ भने अरु ग्रुपमा जाने हो. यदि पेनिसिलिनको एलर्जी छैन भने त अलवेज फर्स्ट लाइन भनेको पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्स नै हुन्छ, लाइक एमोक्सिसिलिन. ओके, सो डेन्टल प्रोसिड्युर यदि एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब गरे छैन, यदि पेशेन्टमा गरे छैन भने रिस्क फ्याक्टर के को रिस्क फ्याक्टर हुन सक्छ? इन्डोकार्डाइटिसको. सो कुन टाइप अफ इन्डोकार्डाइटिसको? सब एक्युट है त. सो सब एक्युट चाहिँ डेन्टल प्रोसिड्युर ओके ले चाहिँ सब एक्युट इन्डोकार्डाइटिस. ओके, सब एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस ओके रिस्क फ्याक्टर हो है त. सो डेन्टल प्रोसिड्युरले चाहिँ एक्युटमा भन्दा नि सब एक्युटतिर सो गर्छ है त. सो एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस हार्ड फाइन्डिङ नर्मल होइन, नर्मल भल्भलाई एफेक्ट गर्ने हो. इट एफेक्ट्स नर्मल भल्भ भनेको नर्मल भल्भहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने हो, डिस्ट्रोय गर्ने हो. ओके, नर्मल भल्भहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने हो. नर्मल हार्ड फाइन्डिङ्स होइन, झन् डेन्जरस हो. एक्युट ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस अथवा एक्युट इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस इज डेन्जरस. नर्मल भल्भहरूलाई एफेक्ट गर्छ भन्न खोजेको. ओके, सो यो बुझ्नुभयो होला. सो अर्कोमा जाउँ. सो यु हेभ अन्डरस्टुड द डिफरेन्स. सो वाट इज द मोस्ट कमन साइट अफ भेजिटेसन इन र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस? यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस सोधेको छ. मोस्ट कमन साइट एमा अन्डर सर्फेस अफ द भल्भ्स, बीमा कमिसुरल इन, सीमा अप्पर सर्फेस अफ द भल्भ्स र डीमा नन. यसको एन्सर भनिदिनु होला, के हुन्छ यसको एन्सर? So what is the answer? Okay, यो पनि अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ है तपाईहरुलाई. भेजिटेसन. सो आई विल टक अबाउट द भेजिटेसन. यो पनि एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ, सीएसक्यू मा यदि केस बेस्ड पनि सोध्न सक्छ. ओके, भेजिटेसन. भेजिटेसनहरुमा के भेजिटेसन भनेको एबनर्मल कन्डिसन्स हैन, एबनर्मल लिजन्स इन द भल्भ. ओके, सिम्पल डेफिनेसन हो. एबनर्मल लिजन्स अन भल्भ है त, हार्ट भल्भ. अब तपाईको मिट्रल भल्भमा पनि एफेक्ट गर्न सक्छ, ट्राइकस्पिडमा नि एफेक्ट गर्न सक्छ हैन. अब अर्टिकमा, पल्मोनरी जुन भल्भमा पनि, अब मेनली चाहिँ मिट्रल र ट्राइकस्पिडहरुमा एफेक्ट गर्ने हो यो भेजिटेसनले चाहिँ. सो अब हार्टको जुनै पनि भल्भमा एफेक्ट गर्न सक्छ. सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस होस् अथवा र्युमेटिक हार्ट डिजिज होस्, एफेक्ट गर्न सक्छ. सो भेजिटेसनको डिफरेन्शियल डायग्नोसिस हामीलाई चाहिन्छ. डिफरेन्ट टाइप अफ भेजिटेसन आर देयर. ओके, भेजिटेसन्सहरु तपाईलाई थाहा होला. सो डिफरेन्शियल डायग्नोसिस के हुन सक्छ? मोस्ट कमन त इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस भयो. ओके, भेजिटेसन देख्नु भयो भल्भमा. ओके, भेजिटेसन देख्नु भयो भल्भमा. ओके, यहाँ छ. ओके, यो फर्स्ट फिगर छ नि जुन, यो फर्स्ट फिगर, यो फर्स्ट फिगर. ओके, दिस फिगर, यो भेजिटेसन हो. यो हार्ट भल्भमा यु क्यान सी भेजिटेसन. ओके, यु क्यान सी भेजिटेसन. यो ब्ल्याक एरो. सो ब्ल्याक एरो यो चाहिँ भेजिटेसन्सहरु हो. ओके, भल्भ यो चाहिँ नर्मल भल्भ होइन, यो एबनर्मल भल्भ, यो डिजिज भयो, भेजिटेसन्स. ओके, सो भेजिटेसन्स. सो यो चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको भेजिटेसन हो. दिस इज इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको भेजिटेसन्स हो. सो हाम्रो मोस्ट कमन भनेको इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस.
इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस ओके डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा अरु भन्नुस् त अरु यहाँ केस अब क्वेशन्समा के छ त र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस भनेपछि र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस पनि भयो भनेपछि र्युमेटिक फिभर ओके र्युमेटिक फिभर अथवा र्युमेटिक हार्ट डिजिज र्युमेटिक फिभर अर र्युमेटिक हार्ट डिजिज पनि डिफरेन्शियल डायग्नोसिस भयो अर्को के हुने भयो त तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट छ है त लिबम्यान स्याक्स यो मान्छेको नाम हो है इन्डोकार्डाइटिस लिबम्यान स्याक्स इन्डोकार्डाइटिस यो सुन्नु भयो होला एमसीक्यू तिर पनि सोध्छ भनेपछि यो के हो लिबम्यान स्याक्स इन्डोकार्डाइटिस कुन डिजिजमा हुन्छ है फिमेलहरुमा देखिन्छ सो फिमेल ओके विथ म्यालर र्यास अथवा बटरफ्लाई र्यास विथ रेनल इम्पेयरमेन्ट तपाईलाई सोध्छ यो बटरफ्लाई र्यास विथ रेनल इम्पेयरमेन्ट जस्तो अब ओके रेनल इम्पेयरमेन्ट एकेआई हैन एक्युट किडनी इन्जुरी भयो अथवा प्रोटिन्युरिया हेमाट्युरिया रेनल इन्भल्भमेन्ट भएको छ बटरफ्लाई र्यास छ डिफरेन्शियल डायग्नोसिस के हो अथवा डायग्नोसिस के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ सो व्हाट इज द डायग्नोसिस सो यस्तो केसमा के डायग्नोसिस हुन्छ फिमेल बटरफ्लाई र्यास छ रेनल इम्पेयरमेन्ट छ के डायग्नोसिस हुन सक्छ स्ट्रेट फरवर्ड डायग्नोसिस सो फिमेल भनेपछि सो बटरफ्लाई र्यास फिमेल रेनल इम्पेयरमेन्ट यो सिधै एसएलई को केस हो सो एसएलई हैन ल्युपस एरिथेमेटोसिस सो सिस्टमिक ल्युपस भनेपछि एसएलई मा के हुन्छ त लिबम्यान स्याक इन्डोकार्डाइटिस यो पनि सोधिरहेको क्वेशन हो पहिला पनि सोधेको छ एसएलई मा कुन इन्डोकार्डाइटिस हुन्छ सो एसएलई ले इट एफेक्ट्स अल अर्गन्स है एसएलई भनेको डेन्जरस डिजिज हो इट एफेक्ट्स अल अर्गन्स एसएलई ले कुनै पनि छोड्दैन है त सबै एफेक्ट गर्छ है त सो हार्टलाई एफेक्ट गर्छ किडनीलाई एफेक्ट गर्छ जीआई ट्र्याकलाई एफेक्ट गर्छ आँखालाई एफेक्ट गर्छ ब्रेनलाई एफेक्ट गर्छ सबलाई एफेक्ट गर्छ एसएलई पनि मल्टी सिस्टम डिसअर्डर हो एसएलई सो एसएलई मा इन्डोकार्डाइटिस हुन्छ सो कुन टाइप अफ इन्डोकार्डाइटिस हुन्छ लिबम्यान स्याक्स इन्डोकार्डाइटिस यो पनि डिफरेन्शियल डायग्नोसिस हो अर्को इन्डोकार्डाइटिस के छ अर्को ओके वी हेभ म्यारान्टिक सुन्नु भएको छ कि छैन म्यारान्टिक इन्डोकार्डाइटिस ओके यो लेस कमन हो यो नन ब्याक्टेरियल पनि भन्छ ओके नन ब्याक्टेरियल रियर इन्डोकार्डाइटिस इट इज नन ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस ओके नन ब्याक्टेरियल थ्रोम्बोटिक इन्डोकार्डाइटिस ओके अब यो कति भयो चारवटा भयो हैन डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अफ भेजिटेसन इन भल्भ्स भनेपछि यो चारवटा थाहा हुनु पर्यो अब चारवटाले भेजिटेसन फरक भेजिटेसन गर्छ है सो अब यो चारवटा मध्ये चाहिँ क्वेशनमा त सोधेको छैन यो चारवटा मध्ये चाहिँ इम्बोलाई चाहिँ कुनमा कमन होला भनेर सोध्छ ओके मोस्ट कमन इम्बोलाइजेसन हुने चान्स कुनमा कमन होला ओके इम्बोलाई फर्मेसन हुने र यो ब्लड भेसल्समा गएर ब्लक गर्ने हो कि इम्बोलाई हुने कुनमा होला यो चारवटा डिजिज मध्ये ओके भन्नुहोस् त मोस्ट कमन इम्बोलाई हुने भनेपछि यो भेजिटेसनहरु यो भल्भमा हुने भेजिटेसनहरु चाहिँ के छ कस्तो छ भनेर थाहा हुनुपर्छ ओके सो यो फ्राएबल छ कि छैन इजिली ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन इजिली ब्रेकेबल छ कि छैन फ्राएबल छ कि छैन भन्ने हुन्छ सो इजिली फ्राएबल हुने भनेको इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस हो फ्राएबल इजिली फ्राएबल ब्रेक हुन्छ इम्बोलाई फर्म हुन्छ सो मोस्ट कमन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस ओके फ्राएबल अर्को चाहिँ यो नन ब्याक्टेरियल म्यारेन्टिक थ्रोम्बोटिक इन्डोकार्डाइटिसहरु पनि फ्राएबल हुन्छ ओके इम्बोलाई कमन हुन्छ यिनीहरुको पनि तर सबभन्दा कमन चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस हो सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस एन्सर हुन्छ है त मोस्ट कमन फर इम्बोलाइजेसन चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस बिकज मोस्ट फ्राएबल भेजिटेसन्स आर प्रेजेन्ट अब अरु फ्राएबल हुन्छ कि हुँदैन त ओके रियर केमा हुन्छ इम्बोलाइजेसन रियर केमा हुन्छ त ओके रियर हुन्छ कि हुँदैन कुनमा चाहिँ रियर हुन्छ भन्नुस् त यो चारवटा मध्ये रियर ओके रियर कुन हो रियर इम्बोलाइजेसन हुने रियर चान्स लेस कमन भनेको एसएलई हो ओके लिबम्यान स्याक्स
ओके इम्बोलाइजेसन रियरली हुन्छ हुँदैन है त इम्बोलाइजेसन एसएलई मा इम्बोलाइजेसन हुँदैन सो रियरली भनेपछि के छ भेजिटेसन्सहरु कस्तो हुन्छ एसएलई को भेजिटेसन्सहरु कस्तो हुन्छ सो फर्म हुन्छ फर्म ओके नट फ्राइबल फर्म हुन्छ अनि हाम्रो आरएसडी को पनि फर्म नै हुन्छ तर एसएलई जस्तो चाहिँ त्यस्तो फर्म हुँदैन अलिकति हुन्छ नि भनौं न मेबी फ्राइबल हैन मेबी फ्राइबल समटाइम्स फ्राइबल हुन्छ है त आरएसडी को चाहिँ र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस को चाहिँ यदि डिफरेन्स जान्नुहोस् अब यो भल्भमा भेजिटेसन्सहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर लोकेसन क्वेशन्सले के सोधेछ लोकेसन सोधेको छ सो र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस को भेजिटेसन को लोकेसन कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अलोङ द लाइन्स अफ द क्लोजर ओके अलोङ द लाइन्स अफ द क्लोजर भनेको कमिसरल एन्ड्स बी एन्सर हो अलोङ द लाइन्स अफ क्लोजर सो अलोङ द लाइन्स अफ क्लोजर ओके अलोङ द लाइन्स अफ क्लोजर अब एसएलई को लिम्फ स्याक्स को र इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को चाहिँ फरक छ ओके अन्डर सर्फेस को कुन चाहिँ होला सो भन्नुस् त अन्डर सर्फेस को चाहिँ कुन चाहिँ को होला अन्डर सर्फेस को भनेको एसएलई को हो के एसएलई को भेजिटेसन्सहरु चाहिँ अन्डर सर्फेसमा हुन्छ भल्भको तल हुन्छ र अप्पर सर्फेसमा चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को चाहिँ अप्पर सर्फेसमा हुन्छ ओके इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस अप्पर एसएलई को चाहिँ लोअरमा हुन्छ ओके लोअर अन्डर सर्फेसमा अलोङ द लाइन्स अफ क्लोजर भनेर सोध्यो भने पनि यो चाहिँ र्युमेटिक फिभर अथवा र्युमेटिक इन्डोकार्डाइटिस को हो ओके यो बुझ्नु जरुरत छ सो यो अलिकति गाह्रो हो है क्वेशन सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई सो अन्डरस्ट्यान्ड दैट मोस्ट फ्राइबल इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस को हुन्छ सबभन्दा लेस फ्राइबल लिम्फ एन्ड स्याक इन्डोकार्डाइटिस जुन चाहिँ एसएलई ले गर्दा हुन्छ एसएलई डिजिजले गर्दा हुन्छ मल्टी सिस्टम डिजिज एसएलई र तपाईहरुको चाहिँ अर्को भनेको रियर इन्डोकार्डाइटिस भनेको म्यारेन्टिक हैन थ्रोम्बोटिक इन्डोकार्डाइटिस हो दिस इज रियर ओके र र्युमेटिकले पनि इन्डोकार्डाइटिस गर्छ र तपाईलाई थाहा नै होला एक्युट र्युमेटिक फिभर अथवा र्युमेटिक हार्ट डिजिजले इन्डोकार्डाइटिस मात्रै गर्दैन यसले चाहिँ प्यान कार्डाइटिस गर्छ प्यान भनेको के हो सो प्यान कार्डाइटिस भनेको के हो सो भन्नुस् त च्याटमा प्यान कार्डाइटिस व्हाट इज प्यान कार्डाइटिस सो प्यान कार्डाइटिस भनेको के हो सो अल द लेयर्स अफ द हार्ट हैन अल द लेयर्स अब लेयर्स के हुन्छ त हाम्रो बाहिर पेरिकार्डियम हुन्छ सो हैन भित्र एन्डोकार्डियम हुन्छ सो अनि मस्कुलर हाम्रो मस्कुलर के हुन्छ मायोकार्डियम सो मायोकार्डियम ओके सबै गराउँछ ओके र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा एक्युट र्युमेटिक फिभरले पेरिकार्डाइटिस पनि गर्छ मायोकार्डाइटिस पनि गर्छ र इन्डोकार्डाइटिस त पढ्नु भयो तपाईले इन्डोकार्डाइटिस त गर्ने कुरा भइहाल्यो सो प्यान कार्डाइटिस भनेपछि सबै लेयर्स अफ द हार्ट सबै इन्भल्भ हुन्छ ओके र्युमेटिक फिभरमा यो चाहिँ बुझ्नुस् है प्यान कार्डाइटिस गराउँछ सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट अब नेक्स्ट क्वेशन वान अफ द फलोइङ इज फल्स स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो भनेर सोधेको छ एमा एस्कफ नोडुल्स कन्टेन एनिस्कोसेल okay aniscocells Janeway lesions are macules on palm and are erythematous tricuspid valve is affected more in rheumatic fever and D is all of the above so कुन चाहिँ false statement हो कि all of the statement are right so के हुन सक्छ कुन चाहिँ false हो राम्रोसँग हेर्नु होला ओके एमा एस्कफ नोडुल्स कन्टेन एनिस्कोसेल भनेको छ एनिस्कोसेल जेनवे लिजन्स भनेको के हो आर म्याक्युल्स अन पाम आर एन्ड आर इरिथेमेटस हो कि भनेर भनेको छ ओके जेनवे लिजन्स के हो ट्राइकस्पिड भल्भ इज एफेक्टेड मोर इन र्युमेटिक फिभर कि डी अल अफ द अबभ अब यो तपाईले र्युमेटिक फिभर पढ्नु भएको छ कि छैन ओके र्युमेटिक फिभरमा कुन चाहिँ भल्भ चाहिँ एफेक्ट मोर व्हिच भल्भ इज एफेक्टेड मोर यो इम्पोर्टेन्ट छ सो भन्नुहोस् त कुन चाहिँ भल्भ इज एफेक्टेड मोर इन र्युमेटिक फिभर कुन चाहिँ भल्भ अब तपाईको मिट्रल भल्भ हो कि ट्राइकोस्पिड भल्भ हो कि ऑटिक भल्भ हो कि पल्मोनरी भल्भ
सो विच भल्भ इज एफेक्टेड, यो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। सो थाहा छ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ त र्युमेटिक फिभरमा कुन चाहिँ हुन्छ तपाईँहरूको, कुन हुन्छ भल्भ, र तपाईँले त्यसको चाहिँ र्युमेटिक फिभरमा चाहिँ कुन चाहिँ के पढ्नु भएको छ, कुन रिजर्टिटेसन अथवा स्टोनोसिस, के को स्टोनोसिस अथवा तपाईँले के पढ्नु भएको छ भन्नुहोस् त, मिट्रल। सो मिट्रल भल्भ इज एफेक्टेड मोर भनेपछि एन्सर के भयो, सी। सो ट्राइकस्पिड भल्भ इज एफेक्टेड मोर इन र्युमेटिक फिभर, दिस द रङ स्टेटमेन्ट, दिस द फल्स स्टेटमेन्ट। Always understand, in acute rheumatic fever, mitral valve is always greater than tricuspid. Okay, tricuspid valve. This is the dictum. You should know this. Okay, 25 सम्म चाहिन्छ तपाईहरुलाई। अब पीजी प्रिपरेसन, एमएलए प्रिपरेसन हैन, जे गर्नुहुन्छ तपाईहरु, प्ल्याब प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ, 25 सम्म चाहिन्छ। यो mitral valve is affected more than tricuspid valve, greater than aortic valve। पल्मोनरी त त्यति खासै इन्भल्भ गर्दैन, ओके, र्युमेटिक फिभरले। सो मिट्रल भल्भ इज एफेक्टेड मोर। अनि तपाईले के सुन्नु भएको छ, एमआर सुन्नु भएको छ, एमएस सुन्नु भएको छ, जहिले पनि एक्युट र्युमेटिक फिभर अथवा र्युमेटिक हार्ट डिजिज हो नि त, यो त र्युमेटिक हार्ट डिजिज हो नि त। अब सो इफ देयर इज एमआर एमएस, अब र्युमेटिक हार्ट डिजिज भयो। सो एमआर र एमएस मा कुन कमन हुन्छ त, यो पनि सोध्न सक्छ। मिट्रल रिजर्टिटेसन कमन हुन्छ कि अथवा मिट्रल स्टेनोसिस, यो पनि भन्नुस् त मलाई। यो पनि तपाईलाई एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ त, र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा व्हिच रिजन इज कमन, अथवा एमएस। यस, इट इज कमन। अब मिट्रल स्टेनोसिस, ओके, मिट्रल स्टेनोसिस, अब मिट्रल स्टेनोसिस अर्ली हुन्छ कि लेट हुन्छ फेरि, यो पनि व्हिच इज, अब यो नेक्स्ट क्वेसन, अब कमन त भइहाल्यो, तर व्हिच लिजन इज है त अर्ली, प्रेजेन्ट अर्ली इन आरएसडी है त, अर्ली लिजन चाहिँ कुन चाहिँ चाँडो आउँछ, एमआर कि एमएस? अर्ली इज एमआर हो कि, अर्ली भनेको एमआर, अगाडि आउने एमआर हो, लेट चाहिँ एमएस हुन्छ, ओके, लेट चाहिँ एमएस हुन्छ फेरि है त, यो डिफरेन्स पनि जान्नुहोस्। अर्ली लिजन इन र्युमेटिक हार्ट डिजिज इज अलवेज मिट्रल रिजर्टिटेसन, ओके, मिट्रल रिजर्टिटेसन, र मिट्रल स्टेनोसिस इज द लेट लिजन। ओके, यो भयो, ओके। सो मिट्रल भल्भ, यो अब भनेपछि यो स्टेटमेन्ट एस्कफ नोड्युल्स भनेको के हो, लेट्स डिस्कस इन दिस फिगर, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एस्कफ नोड्युल। अब एस्कफ बडिज भन्न सकिन्छ हैन। सो एस्कफ बडिज, ओके, एस्कफ बडिज contain aniscosyl अथवा एस्कफ नोड्युल्स contain aniscosyl, दिस इज द राइट स्टेटमेन्ट। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ फिगर हेर्नुस्, दिस माइक्रोस्कोपिक फिगर, ओके, एस्कफ बडिज। किन एस्कफ बडिजलाई फोकस गर्नुपर्छ, एस्कफ बडिज आर अल, तपाईले प्याथोलोजीमा क्वेसन सोध्छ, यो एस्कफ बडिज कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ हैन, कहाँ देखिन्छ भनेर सोध्छ हैन, र्युमेटिक फिभर, र्युमेटिक हार्ट डिजिज, ओके। यो एन्सर सिधै वान लाइनर भनेपछि र्युमेटिक हार्ट डिजिजको यो के हो त, प्याथोजेनेमिक हो। सो इफ देयर इज एस्कफ बडिज देन डायग्नोसिस र्युमेटिक हार्ट डिजिज हो, र्युमेटिक फिभर हो भनेर 100% हो, यो प्याथोजेनेमिक हो, ओके। एस्कफ बडिज अरूमा हुँदैन, कहीँ हुँदैन, कुनै डिजिजमा हुँदैन, ओन्ली प्रेजेन्ट इन र्युमेटिक फिभर, इट इज प्याथोजेनेमिक। त्यही भएर क्वेसन सोध्छ। सो प्याथोजेनेमिक अफ र्युमेटिक फिभर इज भनेर सोध्छ, जहिले पनि एस्कफ बडिजमा टिक्लाउने, ओके, एस्कफ बडिज अथवा एस्कफ नोड्युल्स, यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो अब यहाँ देखिन्छ है त, सो यो एरिया एस्कफ बडिज हो है, यो एस्कफ बडिज। अब एस्कफ बडिज भनेको के हो, इट इज अ ग्रानुलोमा विथ जाइन्ट सेल्स, सिम्पली है त, ग्रानुलोमा हो। सो ग्रानुलोमा, इट इज अ ग्रानुलोमा भने सेल्सहरू हुने भयो, स्पेसली जी है त, जाइन्ट सेल्स। सो जीजी, ग्रानुलोमा विथ जाइन्ट सेल्स। सो जाइन्ट सेल्सहरू हुन्छ, ओके, जाइन्ट सेल्सहरू हुन्छ। सो जाइन्ट सेल्स आर प्रेजेन्ट, जाइन्ट सेल्स। अब जाइन्ट सेल्समा पनि अब अरू स्पेसल सेल्स के हुन्छ भन्दाखेरि एनिस्कोसेल्स हुन्छ, एनिस्कोसेल यहाँ देखिन सकिन्छ, ओके। एस्कफ सेल त भइहाल्यो, एस्कफ सेल हुने भइहाल्यो, एनिस्कोसेल पनि हुन्छ। सो एनिस्कोसेल भनेको के हो त, व्हाट आर द एनिस्कोसेल्स इन एस्कफ बडिज? एस्कफ बडिज भित्र के हुन्छ, एनिस्कोसेल हुन्छ, ओके, एनिस्कोसेल।
दिस इज इम्पोर्टेन्ट एनिड्सको सेल अब यो प्रोनाउन्सिएसन पनि गाह्रो छ हैन एनिड्सको सेल एनिड्सको सेल अब एनिड्सको सेल भनेको चाहिँ के हो कहिले अब यो सोध्न सक्दैन के हो एक्चुअली कुन सेल हो भनेर सोध्न सक्छ म्याक्रोफेज है म्याक्रोफेज इट इज इन लार्ज म्याक्रोफेज ओके लार्ज म्याक्रोफेजहरू इन लार्ज म्याक्रोफेजहरू भन्यो भने एनिड्सको सेल दिज आर द म्याक्रोफेजेस ओके दिज आर द म्याक्रोफेजेस सो एस्कप बडिजको चाहिँ जान्नुपर्छ है सो एमसिक्यू पनि सोध्न सक्छ सो एनिड्सको सेल हुन्छ ए याद गर्नु ओके ए एस्कप बडिज एनिड्सको सेल्स एनिड्सको सेलमा अब एनिड्सको सेल भनेको म्याक्रोफेजेस लार्ज हुन्छ है त सबै जाइन्ट सो जाइन्ट याद गर्ने ग्रानुलोमा सो नेक्स्ट क्वेसन ओके ट्रु अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ आरएसडी को ट्रिटमेन्ट के हो भनेर सोध्न सक्छ सो एज यु नो मिट्रल स्टेनोसिस भनेको कमन छ मिट्रल स्टेनोसिस सो मिट्रल स्टेनोसिस with mitral valve size less than 1 centimeter square is treated with balloon valvotomy. Arthritis is treated with aspirin and carditis with steroids. Balloon dilatation is contraindicated in MS with MR and calcified MSD, all of the above. के हुन्छ answer? Rheumatic heart disease को treatment मा so के हुन्छ answer? सबै right छ right sir so it is right है त सब right छ all of the above अब त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो क्वेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन ओके सोध्न सक्दैन सो रिमेम्बर कार्डाइटिस इन्फ्लामेसन ओके इन्फ्लामेसन अफ द हार्टमा स्टेरोइड्स वी युज स्टेरोइड्स रिमेम्बर दिस अब अनि बोनको इन्फ्लामेसनमा वी युज एस्पिरिन एनसेड्सहरू हैन वी युज कक्स इन्हिबिटर्स हैन कक्स इन्हिबिटर्स अब कक्स इन्हिबिटर्सहरू युज गर्ने हो हैन साइक्लो अक्सिजनेज इन्हिबिटर्सहरू बोनकोमा हामीले कक्स ओके थाहा होला तपाईहरुलाई कक्स पाथवे पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो कक्स इन्हिबिटर्सहरू युज गर्ने हो स्पेशली एस्पिरिन तर हाम्रो हार्टको इन्फ्लामेसनमा चाहिँ वी डोन्ट युज कक्स इन्हिबिटर्स हैन हामीले कक्स इन्हिबिटर्सहरू युज गर्दैनौँ हामीले स्टेरोइड्स युज गर्छौँ के स्टेरोइड्स ओके वी युज स्टेरोइड्स र स्टेरोइड्सहरू हाम्रो रेनल डिजिज स्पेशली रेनल हैन रेनल प्याथोलोजी स्पेशली हाम्रो नेफ्राइटिकहरुमा पनि एकदम युज भइरहेको हुन्छ हैन नेफ्रोटिकतिर पनि स्टेरोइड्सहरू प्रेडनिसोलोन हैन दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रेडनिसोलोन हाम्रो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हैन अब हाम्रो फ्राइडे विल हेभ द क्लास अन रेनल सिस्टम सो त्यति बेला कुरा हुन्छ सो स्टेरोइड्स कार्डाइटिसमा चाहिँ स्टेरोइड्स युज गर्नुपर्छ दिस इज द राइट स्टेटमेन्ट ओके सो बलुन डाइलेटेसन चाहिँ यदि एमआर छ र क्याल्सिफाइड छ भने गर्नु चाहिँ हुँदैन सो अल अफ द स्टेटमेन्ट आर राइट सो which of the following is least likely to be associated with infective endocarditis okay least likely to be associated with infective endocarditis A मा small VSP B मा small ASD C मा mild MR D मा mild MS so ventricular septal defect atrial septal defect हामीले यो चाहिँ एकदम चाइल्डहुड ओके चाइल्डहुड कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज सोध्छ तपाईहरुलाई यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है एएसडी र भिएसटी इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज ओके कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज ओके कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त अब एमआर र एमएस अब हाम्रो बच्चामा पनि हुन्छ एडल्टमा पनि हुन्छ हैन सो रिउमेटिक हार्ट डिजिजमा पनि देखा परिहाल्छ सो अरु लिजन्सहरुले गर्दा पनि हुन्छ सो कुनमा चाहिँ हैन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस चाहिँ लिस्ट लाइकली टु बी एसोसिएटेड भनेको छ अब यो क्वेशन्स मिलाउनलाई चाहिँ वी शुड नो द रिस्क फ्याक्टर्स फर इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस पढ्नु भएको छ कि छैन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको लागि रिस्क फ्याक्टर्सहरु के हो वी शुड नो सो वेट फर 1 मिनट
Okay, what is the answer? So risk factors थाहा छ तपाईहरुलाई? Okay, risk factors. Okay, कसैलाई answer त मिलाउनु भएको छ? Very good. Very good. अब risk factors धेरै important छ है infective endocarditis को. So what are the risk factors? The risk factors थाहा छ तपाईहरुलाई? High risk के हो? Okay, medium risk के हो? Low risk के हो? थाहा हुनुपर्छ है त. So high risk for infective endocarditis के हो त? भन्नुहोस् त, high risk भन्नुहोस् त मलाई ल. If you know high risk, so high risk के हो high risk भन्नुहोस् त? You know tetralogy of Fallot, congenital heart disease, हैन, tetralogy of Fallot, यो त थाहा होला तपाईहरुलाई हैन. So tetralogy of Fallot यो हाई रिस्क हो है के. ओके, टेट्रालोजी अफ फ्यालट को चाहिँ दिमागमा जहिले सोधिरहेको हुन्छ बुट सेप्ड हार्ट है. यो एक्सरे तपाईहरुलाई एक्सरे बुट सेप्ड हार्ट इन एक्सरे हैन. सो यो जान्नुपर्छ है त. सो टेट्रालोजी हुन्छ, यो लिजन्सहरु पनि तपाईहरु पढ्नुहोस् हैन. टेट्रालोजी अफ फ्यालट को इम्पोर्टेन्ट छ. सो एनदर इज मोस्ट कमन इज द हाई रिस्क भनेको प्रोस्थेटिक हार्ट valve हो के. प्रोस्थेटिक हार्ट valves. So this is very much high risk. Prosthetic heart valves are the highest है. यो चाहिँ highest हो. Prosthetic heart valves हरुमा endocarditis हुने most common हो के. Prosthetic heart valves है त. मैले अगाडि 1 नम्बरमा चाहिँ prosthetic हो के, 1 नम्बर. So अरु high risk के हुन सक्छ? So you know the PDA. What is PDA? के हो PDA? Patent के हो? Patent ductus arteriosus. So ductus arteriosus, patent ductus arteriosus. So यदि ductus arteriosus patent भयो हैन, ductus arteriosus ले के कनेक्ट गर्छ त? So it connects aorta with the pulmonary trunk हैन. हाम्रो अब fetal circulation मा त धेरै महत्त्वपूर्ण हो PDA है त. fetal circulation मा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो PDA. So PDA is important हैन. PDA चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त fetal circulation मा हैन. ductus arteriosus हैन, patent हुनु फिटल सर्कुलेसनमा धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त. सो अओर्टा र पल्मोनरी लाई कनेक्सन गर्ने फिटलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. तर हैन, बर्थ भइसकेपछि त क्लोज हुनुपर्ने. सो इट क्लोजेस है ड्युरिङ बर्थ हैन. जन्मिसकेपछि क्लोज हुन्छ. सो अटोमेटिकली क्लोज हुन्छ. तर कुनैमा अब क्लोज भएन रे, प्याटेन्ट भयो भने सो छुट्टै कुरा हुन्छ. सो पेडाइटिक्समा तपाईहरुले पढ्नुपर्छ. सो स्टडी दैट. ओके, PDA इम्पोर्टेन्ट छ. अब अरु के हो त? अरु रिस्क फ्याक्टर ऑर्टिक रिजर्टिटेसन, ऑर्टिक स्टेनोसिस. ओके, दिस आर द हाई रिस्क फ्याक्टर्स. सो अरु के हुन सक्छ? सो यु नो कोएक्टेसन अफ द अओर्टा. सो अओर्टालाई के गर्यो? अओर्टा च्यापियो. सो अओर्टा च्यापियो. ओके, अओर्टा खुम्चियो. कोएक्टेसन अफ अओर्टा यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, एनदर इज VST. ओके, VST पनि हाई रिस्क हो. भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट र अरु भनेको MR. ओके, मिट्रल रिजर्टिटेसन यो हाई रिस्क हो. सो दिज आर द हाई रिस्क. हेर्नुस्, हाई रिस्क धेरै छ. सो अब यहाँ अब हामीले एक्सक्लुड गर्न सकिन्छ. ओके, एक्सक्लुड गर्न सकिन्छ. अब अरु के छ? मिडियम रिस्क. अब मिडियम रिस्कहरु चाहिँ मोस्टली रिजर्टिटेसनहरु चाहिँ हाई रिस्क हो. सो अरु स्टेनोसिसहरु चाहिँ के छ? सो अरु स्टेनोसिसहरु बाकी हाम्रो के छ त? मिट्रल स्टेनोसिस छ, ऑर्टिक स्टेनोसिस भयो. ओके, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस भयो. ओके, हाम्रो रिजर्टिटेसन कुन बाकी छ? ट्राइकस्पिड रिजर्टिटेसन बाकी छ. यो भनेको मिडियम रिस्क हो. सो हाम्रो अर्को हुन्छ मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स. सो एज यु नो मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स. ओके, यो पनि मिट्रल भल्भ पनि प्रोल्याप्स हुन्छ. ओके, सो यो पनि मिडियम रिस्क हो. अब लो रिस्क के हो त? लो रिस्क सबभन्दा लो रिस्क बाँकी भएको. ओके, बाँकी भएको भने चाहिँ के बाँकी भयो त? AST. सो AST बाँकी भयो. सो बाँकी भएकै कुन हो त? AST हैन. सकिहाल्यो हैन. AST सबभन्दा लो रिस्क भनेको AST हो. सो एन्सर आइहाल्यो हैन, AST. सो दिस लाइकली भनेको AST. सो यस्तो क्वेसनमा जहिले पनि AST लाउने है. AST. AST को मोस्ट कमन भन्नुहोस् त. मोस्ट कमन कुन हो? प्राइमम हो कि सेकन्ड नम हो? भन्नुहोस् त. सेकन्ड नम हो कि प्राइमम हो? च्याटमा मेन्सन गर्नु. यो पनि सोधिरहेको हुन्छ. ओके, ओके.
सोधिरहेको हुन्छ कुन चाहिँ कमन हुन्छ, कुन चाहिँ कमन हुन्छ भन्नुहोस् त। एएसटी को मोस्ट कमन सोध्छ त अनि है। सो कुन कमन हुन्छ? ओके सेकेन्ड नम है, सेकेन्ड कमन हुन्छ एएसटी मा, सेकेन्ड कमन हुन्छ, नट द प्राइमर। ओके नट द प्राइमर, इट इज द सेकेन्ड नम विच इज कमन। ओके सेकेन्ड नम ओस्टियम सेकेन्ड नम इज कमन, नट द ओस्टियम प्राइमम, सेकेन्ड नम चाहिँ कमन हुन्छ। ओके ल सेकेन्ड नम इज कमन, मोस्ट कमन। ओके ल भइहाल्यो। अब यो रिस्क फ्याक्टर्सहरु अरु एक्स्ट्रा रिस्क फ्याक्टर्स, अब एक्स्ट्रा रिस्क फ्याक्टर्स हार्ट बाहेक अरु हाम्रो आइभी ड्रग युजर्सहरु है कमन हुन्छ है, आइभी ड्रग युजर्सहरुमा पनि कमन हुन्छ है त। सो यो पनि हैन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। अर्को भनेको डेन्टल प्रोसिड्युर्सहरु है, डेन्टल एक्सट्र्याक्सन्सहरु, यो पनि रिस्क फ्याक्टर्सहरु है। सो यो चाहिँ हार्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाई मिडियम लो रिस्कमा डिभाइड गरिन्छ है त। सो यो हार्ट डिजिजेसहरुको कुरा गर्दाखेरि। सो नेक्स्टमा जाउँ है त। सो यो फिगरको बारेमा एकचोटि कुरा गरौँ है त। सो लेट अस डु है त। यो फिगर यो के हो? सबै फिगर है के। फर्स्टको त मैले भनिसकेँ हैन, फर्स्टको फिगरको के हो? भेजिटेसन्स हो, भल्समा देयर आर भेजिटेसन्स। ओके अनि इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको भेजिटेसन्स हो अलोङ द लाइन्स अफ द क्लोजर हुन्छ कि अलोङ द लाइन्स अफ द क्लोजर हुन्छ हुँदैन है त। र्युमेटिकको चाहिँ अलोङ द लाइन्स अफ क्लोजर, यहाँ चाहिँ के छ त अप्पर सर्फेसमा हुन्छ है त, अप्पर सर्फेसमा हुन्छ। सो अप्पर सर्फेस इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको भेजिटेसन्सहरु अप्पर सर्फेसमा मोस्ट कमन हुन्छ के, अप्पर सर्फेस माथि हुन्छ है, माथि अप्पर सर्फेसमा। सो अप्पर सर्फेस यो चाहिँ जाने। अब यो के छ त, यो के देखाएको यो बी है, फिगर बी है त। के फिगर हो एक्चुअली? पहिला चाहिँ के गरेको हो भन्नुहोस् न, डिजिज भएन हैन, अथवा लिजन भन्दाखेरि नि के हो, यो के हेरिरहेको छ हामीले, कुन भाग हैन। सो हामीले के हेरिरहेको छौँ? रेटिना हेरिरहेको छौँ। ओके वी आर लुकिङ इन्टु द रेटिना हैन, पन्डोस्कोपी हैन। अब रेटिनाको चाहिँ त्यो गरिरहेको है। सो वी आर लुकिङ इन्टु द रेटिना। सो अब इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा रेटिनामा लिजन हुन्छ त, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। सो के हुन्छ त भन्नुहोस् त, कुन के हुन्छ? सो च्याटमा मेन्सन गर्नुहोस्, थाहा छ भने च्याटमा मेन्सन गर्नुहोस्। ओके रेटिनामा के हुन्छ त? सो रेटिना हो यो। सो रोथ स्पट्स हो कि, यो डल्लो देखिरहेको छ नि, रोथ स्पट्स हो है, रोथ स्पट्स। सो रोथ स्पट्सहरु केमा हुन्छ? रेटिनामा हुन्छ। ओके हेमोरेज पनि हुन्छ। ओके हेमोरेज देखिरहेको छ यो साइड साइडमा। ओके हेमोरेज पनि छ है त, हेमोरेज पनि छ भनेको के हो? रोथ स्पट्स भनेको के हो? आर राउन्ड व्हाइट स्पट्स है, व्हाइट छ है, व्हाइट यो व्हाइट छ, मैले ब्ल्याक बनाइसकेँ त्यसलाई, एक्चुअली व्हाइट हुन्छ। राउन्ड व्हाइट स्पट्स सराउन्डेड बाई के हो? सराउन्डेड बाई हेमोरेजेस। ओके रेटिनल हेमोरेजेस। रोथ स्पट्स आर राउन्ड व्हाइट स्पट्स सराउन्डेड बाई हेमोरेजेस प्रेजेन्ट टिपिकली इन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस है त, इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस है त। रोथ स्पट्सहरु कहाँ हुन्छ भन्ने सोध्यो भने रेटिना है त, सराउन्डेड बाई रेटिनल हेमोरेज। अब यो राम्रोसँग फिगरमा देखा छैन है। सो यो फिङ्गर्सहरुमा डिजिट्सहरुमा हुने के हो त? इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस के हो लिजन भन्नुहोस् त है, यो के हो? क्यान यु टेल मी व्हाट आर दिस है त? फिङ्गर्स टोजहरुमा हुने है त, यो रेज्ड। ओके ओके यो अलिकति राम्रोसँग देखिएन है, अलिकति नोड्युल जस्तो हुन्छ। सो व्हाट आर दिस? ओके यस यस दिज आर अस्लर नोड्स। ओके अस्लर नोड्स सोध्छ है त, अस्लर नोड्स कहाँ हुन्छ भनेर। सो अस्लर नोड्स आर रेज लिजन्स। रेज लिजन्स कहाँ छ त? यहाँ फिङ्गर्समा छ नि हैन। सो रेज लिजन्स इन फिङ्गर एन्ड टोज है, यति मात्रै जान्ने। ओके अस्लर नोड्स रेज लिजन्स इन फिङ्गर एन्ड टोज। अब यो के हो त है? डी फिगर नम्बर डी के हो? यो के देखाइरहेको छ? यो पाम देखाइरहेको छ हैन। सो दिस पाममा हुने के हो? इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको पाममा के हुन्छ? सो पाममा के हुन्छ? ओके पाम अथवा सोलमा के हुन्छ? एर्दिमेटस है, यो एर्दिमेटस छ नि त। सो एर्दिमेटस रेडिस हैन, रेडिस लिजन्सहरु के हुन्छ? सो हामीले अघि नै क्वेशन्स पनि गरिसक्यो, जेनवे लिजन्स। सो जेनवे लिजन्स है त, एर्दिमेटस लिजन्स इन द पाम एन्ड सोल्स पेनलेस हुन्छ है। सो इट इज पेनलेस।
पेनलेस एडिमेटस ओके जेनवे भनेको पेनलेस हुन्छ सो रिमेम्बर दैट जेनवे भनेको पेनलेस एडिमेटस अब यो नेलमा हैन दिस इज नेल है नेलमा हुने के हो है नेलमा हुने के हो भन्नुस् त यो नेलमा के देखिरहेछ हेमोरेज हैन स्प्लिन्टर हेमोरेज सो नेलमा हुने स्प्लिन्टर हेमोरेजेस ओके स्प्लिन्टर हेमोरेजेस स्प्लिन्टर भन्छ है सो नेल बेडमा हुने हेमोरेजलाई स्प्लिन्टर हेमोरेजेस सिन इन इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस अन नेल बेड भनेपछि यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको ओके अब इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको याद गर्ने हो कि वी हेभ द निमोनिक्स फर्स्ट एडमा छ है फर्स्ट एडको है निमोनिक्स यो चाहिँ आई हेभ कपिड फ्रम फर्स्ट एड सो यो फर्स्ट एडकै पिक्चर हो है त ओके दिस इज अ पिक्चर अफ फर्स्ट एड र निमोनिक्स इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसलाई कसरी याद गर्ने भनेर निमोनिक्स छ ब्याक्टेरिया फ्रम FROM फ्रम जेन ओके फ्रम जेन ओके ब्याक्टेरिया फ्रम जेन ओके वी हेभ लभ सो लभ जेन लभ के लभ गर्छ जेन लभ ड्युक ओके ड्युक चाहिँ मैले थपिदिएको है किनभने इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसको है त क्राइटेरिया के हो त डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया केले गराउँछ कुन क्राइटेरियाले विच क्राइटेरिया ड्युक क्राइटेरिया सो मैले चाहिँ यो थपिदिएको है सो फ्रम ब्याक्टेरिया फ्रम जेन लभ ड्युक ओके सो फ्रमबाट एफबाट के आउँछ सो एफबाट इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया हो ओके ब्याक्टेरिया इन्डोकार्डाइटिस एफबाट अलवेज फिभर हो के फिभर हाम्रो केसमा पनि के थियो त फिभर हाई ग्रेड फिभर विथ चिल्स थियो नि त सो फिभर है फिभर पनि कति हुनुपर्छ हामीले ड्युक्स क्राइटेरियामा पढाउँला ओके आरबाट के आउँछ त सो आरबाट हामीले पढिसक्यो यहाँ रोथ स्पट्स हैन आरबाट रोथ स्पट्स सो रोथ स्पट्स ओबाट हामीले पढिसक्यो अस्लर नोड्स ओके अस्लर नोड्स एमबाट के आउँछ सो केसमा थियो नि केसमा के थियो मर्मर थियो कि थिएन थियो नि हैन मर्मर सो एमबाट मर्मर ओके देयर इज मर्मर हुन्छ है सो जेनबाट अब जेनबाट जेनवे लिजन आइहाल्यो तर जेबाट जेनवे लिजन ओके एबाट के आउँछ एबाट भन्नुहोस् एबाट एनेमिया हुन्छ नि हैन एनेमिया हुन्छ स्प्लेनोमेगाली हुन्छ एनेमिया स्प्लेनोमेगाली इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा हुन्छ है त सो देयर इज हेमोरेजेस देयर इज स्प्लेनोमेगाली सो एनेमिया अकर्स एनबाट के आउँछ एनबाट नेलमा हेमोरेज नेल बेड हेमोरेज अथवा स्प्लिन्टर हेमोरेज नेल बेडमा हुने हेमोरेजलाई के भन्छ स्प्लिन्टर हेमोरेज ईबाट हाम्रो इम्बोलाई है त इम्बोलाई कमन हुन्छ है इम्बोलाइजेसन कमन हुन्छ हाम्रो केमा इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा इम्बोलाइहरू कमन हुन्छ सो फ्रम जेन भनेर याद गर्नु लभ ड्युक क्राइटेरिया फर डायग्नोसिस अब ड्युक क्राइटेरिया के होला त सो लेट अस स्टडी हैन ड्युक क्राइटेरिया सो मेजर माइनर छ डायग्नोसिस कसरी गर्ने मेजरमा के छ ब्लड कल्चर हो के डायग्नोस्टिक भनेको ब्लड कल्चर रिमेम्बर ब्लड कल्चर गर्नै पर्छ सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा हामीले ब्लड कल्चर गर्नै पर्छ है त सो ब्लड कल्चर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस अब ब्लड कल्चरको पनि अब स्याम्पलहरू कसरी लिने पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है 12 आवर अपार्ट वाला स्याम्पल पनि लिन सक्छ ओके 12 आवर अपार्ट स्याम्पल्स है त ब्लड कल्चर्स रन 12 आवर्स अपार्ट अथवा तपाईँले चाहिँ कन्जुगेटिभ स्याम्पल्सहरू लिन सकिन्छ तीनटा कन्जुगेटिभ स्याम्पल्स 1 आवर अपार्ट हुनु पर्यो तर फर्स्ट र लास्टको चाहिँ 1 आवर अपार्ट हुनुपर्छ ओके फर्स्ट स्याम्पल लिएको र लास्ट स्याम्पल लिएको चाहिँ 1 आवर डिफरेन्स हुनुपर्छ है त तीनटा ब्लड स्याम्पल लिन पनि सकिन्छ एकैचोटि अब 12 घण्टा कुर्नुको साटो तीनटा लगातार लिने तर 1 घण्टाको फरक हुनु पर्यो है त फर्स्ट र लास्टको यो पनि ब्लड कल्चर यसरी पनि लिन सकिन्छ है त अब पोजिटिभ ब्लड कल्चर हुनु पर्यो है त पोजिटिभ ब्लड कल्चर सुड बी पोजिटिभ फर इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस अब ब्लड कल्चर पोजिटिभ भनेको के हो ब्याक्टेरिया देख्नु पर्यो सो ब्याक्टेरिया के देखिन्छ त्यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ सो ब्याक्टेरियाहरू टिपिकल ब्याक्टेरियाहरू के हो अब मैले कुरा त गरिसकेँ हैन दुईटा ब्याक्टेरिया त स्ट्याफ अरियस र के चाहिँ कुरा गरेँ मैले भिरिडियन्स हैन भिरिडेन्स कुरा गरेँ मैले हैन सब एक्युटको भिरिडेन्स एक्युटको चाहिँ स्ट्याफ अरू के हुन्छ त के ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त सो अरू पनि त हुन्छ सो अरू पनि के कमनली कुन ब्याक्टेरियाहरूले गर्छ अरू चाहिँ भन्नुहोस् त सो
अरु अरु कुनै ब्याक्टेरिया थाहा छ तपाईहरुलाई? सो अरु अरु स्ट्रेप्टोकोकस ओके स्ट्रेप्टोकोकस ग्यालोलाइटिकस पनि छ अर्को स्ट्याफ इपिडर्माइडिस स्ट्याफको इपिडर्माइडिस के फरक छ तपाईहरु माइक्रोबायोलोजी है माइक्रोबायोलोजी क्वेशन स्ट्याफ अरियस र स्ट्याफ इपिडर्माइडिस कसरी छुट्याउने है माइक्रोबायोलोजीको क्वेशन स्ट्याफ अरियस र स्ट्याफिलोकोकस इपिडर्माइडिसलाई कसरी छुट्याउने कुन टेस्ट भन्नुस् त भन्नुस् हैन क्याटालेज त दुवै पोजिटिभ हुन्छ है क्याटालेज त भएन नि त इट इज नट क्याटालेज सो इट इज क्याटालेज होइन भने चाहिँ के भयो त इट इज कोएगुलेज यस इट इज कोएगुलेज सो कोएगुलेज नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो इपिडर्माइटिस हो है कोएगुलेज नेगेटिभ इज स्ट्याफ इपिडर्माइटिस स्ट्याफ अरियस इज द पोजिटिभ सबै पोजिटिभ है क्याट पोजिटिभ कोएगुलेट पोजिटिभ है यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ स्ट्याफ अरियस चाहिँ सो स्ट्याफ इपिडर्माइटिस चाहिँ कोएगुलेज नेगेटिभ र तपाईहरुलाई अहिले क्वेशन सोध्न सक्छ है मोस्ट कमन है ब्याक्टेरिया फर प्रोस्टेटिक है यो सोधेको पनि छ पहिला है एनएमसीएलई मा सोधेको छ प्रोस्टेटिक भल्भ इन्डोकार्डाइटिस भनेर सोधेको छ के हो त मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया फर प्रोस्टेटिक भल्भ इन्डोकार्डाइटिस के हो इट इज कोएगुलेज नेगेटिभ स्टेफ्लोकोकाई दैट इज स्टेफ्लोकोकाई इपिडर्माइडिस चाहिँ मोस्ट कमन फर प्रोस्टेटिक भल्भ इन्डोकार्डाइटिस है यो जान्नुस् भनेपछि ब्लड कल्चर पोजिटिभ हुनु पर्यो अब ब्लड कल्चर नेगेटिभ अब नेगेटिभ भयो नि कमनली नेगेटिभ पाउने चाहिँ कक्सिलिया ब्याक्टेरियाहरू ब्लड कल्चर नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरू पनि जान्नुपर्छ कक्सिलिया बोर्नेटीहरू है सो कक्सिलिया ब्याक्टेरिया है त सो यु शुड नो है त कक्सिलियाहरू है त दिस आर द है त नेगेटिभ है त कमनली पोजिटिभ कल्चर देखिन्न कि योहरुमा कक्सिलिया ग्रुपहरुमा ओके सो अर्को भनेको हेसेक ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया पनि जान्नुपर्छ सो हेसेकमा के पर्छ त सो भन्नुस् त हेसेकमा के पर्छ क्यान समवन टेल मी है हेसेक ग्रुप अफ ब्याक्टेरियामा के पर्छ एउटा हेमोफिलस पर्यो हैन हेमोफिलस सो अर्को एबाट के आउँछ एबाट पहिला के भन्थ्यो त सो अहिले चेन्ज गरेको छ अहिले एग्रिगेट भेक्टर पहिला सो एग्रिगेटिभ भेक्टर भन्छ है सो अहिले चेन्ज गरेको छ नाम है सो एक्टिनोमाइसिन्सहरु है यो चाहिँ एक्टिनोमाइसिन्स अब सीबाट के आयो कार्डियोभ्याक्टर ओके हेसेकमा के पर्छ कार्डियोभ्याक्टर पर्यो ईबाट के पर्यो आइकेनिला हैन आइकेनिला दिस आर लेस कमन ओके लेस कमन ब्याक्टेरिया आइकेनिला अनि केबाट के आयो किङ्गेला ओके यो कमन छैन है सो हेसेकमा यो पर्छ ओके हेमोफिलस एग्रिगेटोब्याक्टर कार्डियोभ्याक्टर आइकेनिला किङ्गेला है त सो अर्को चाहिँ इभिडेन्स अफ इन्डोकार्डियल इन्भल्भमेन्ट यो के गर्ने हो इको है हाम्रो केसमा के थियो इको थियो नि त इको पोजिटिभ आउनुपर्छ है इकोमा चाहिँ देख्नुपर्छ इन्डोकार्ड है पोजिटिभ इकोकार्डियोग्राम भनेको इन्डोकार्डाइटिस इन्भल्भ भएको देख्नुपर्छ है त इकोमा सो पोजिटिभ यो चाहिँ मेजर दुईटा मेजर हो अरू सबै माइनर माइनरमा टेम्परेचर कति हुनुपर्ने छ ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस है फिभर अब प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स भने के हो आइभी ड्रग युजर्स ओके भास्कुलर फेनोमेनाहरू के हुनु पर्यो इम्बोलाइहरू सेप्टिक इम्बोलाइ पल्मोनरी इन्फ्राक्स एन्युरिजम हेमोरेज है त सो योहरू भयो इम्युनोलोजिक फेनोमेनाहरू के भयो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हेर्नुहोस् किन केसमा चाहिँ हाम्रो किन के थियो नि तपाईँहरूले पिएसजिएन भनिरहनु भएको थियो नि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्नुभएको थियो नि तपाईँले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डायग्नोसिस हो भन्नुभएको थियो नि किनभने त्यहाँ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जस्तै थियो नि त हैन सो हेमाट्युरिया थियो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन थियो भन्यो भने हैन रिसेन्ट थ्रोट इन्फेक्सन थियो भनेर झुकिन सक्छ सो इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसले पनि गर्छ है त ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गर्छ सो अनि अर्को भनेको रोथ स्पट्स है पोजिटिभ र्युमेटोइड फ्याक्टर है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ पोजिटिभ र्युमेटोइड फ्याक्टर हुन्छ है र अरू भनेको अब डायग्नोसिसको लागि 2 मेजर क्राइटेरिया हुनु भयो सिधै दुईटा यो दुईटा देखियो भने डायग्नोसिस भइहाल्यो अथवा 1 मेजर
3 माइनर अथवा 5 वटा माइनर हैन, 5 वटा माइनर क्राइटेरिया भयो भने डायग्नोसिस हुन्छ है। सो अब ड्युक्स क्राइटेरिया भयो, र्युमेटिक फिभरको लागि चाहिँ के क्राइटेरिया हो त? सो रिभिजन गरौँ, के क्राइटेरिया हो त? सो देयर इज जोन्स है त, जोन्स। र्युमेटिक फिभरको लागि चाहिँ जोन्स क्राइटेरिया, के क्राइटेरिया? जोन्स। जोन्सको पनि रिभिजन यो थाहा होला तपाईहरुलाई, भनिराख्नु पर्दैन, यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। जोन्सको निमोनिक छ है यो, जोन्स भनेपछि जोन्स। सो जोन्सको जे भनेको के हो? जोइन्ट भनेको पोलिआर्थराइटिस हैन, पोलिआर्थराइटिस। सो दिस इज द मेजर, मेजर कुन हो माइनर कुन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। सो मेजर र माइनरमा झुक्किने हैन, सो मेजर र माइनरमा नझुक्किनुहोस्। मेजरमा जोन्स भनेर याद गर्नुहोस्, जोन्स भनेको जेबाट जोइन्ट। अब जोइन्टमा पनि फेरि आर्थाल्जिया हैन के है, ओके, पोलिआर्थराइटिस हो, पोलिआर्थराइटिस। इन्फ्लामेसन चाहिँ हो के, इन्फ्लामेसन। आर्थाल्जिया चाहिँ माइनर हो, नझुक्किने। पोलिआर्थराल्जियाहरू चाहिँ माइनर हो। सो दिज आर्थाल्जिया चाहिँ माइनर हो, पेन चाहिँ माइनर हो, इन्फ्लामेसन चाहिँ मेजर हो है, नझुक्किने। माइग्रेटरी हुनुपर्छ है, माइग्रेटरी थाहा छ होला, माइग्रेटरी भनेको एल्बोदेखि नीमा जान्छ, हिपमा जान्छ है, माइग्रेटरी हुनुपर्छ है। सो देयर शुड बी माइग्रेटरी पोलिआर्थराइटिस। अर्को भनेको ओ भनेको, अब ओले हार्ट जनाउँछ, सो हार्टबाट मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस है, हार्ट इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो नि त हैन। सो मेजर क्राइटेरिया भनेको सो हार्ट इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ। सो कार्डाइटिस, अब मायोकार्डाइटिस भन्दा नि कार्डाइटिस हो, मोस्टली चाहिँ मायोकार्डाइटिस हुन्छ। सो हामीले चाहिँ कार्डाइटिस मात्रै लेखौँ। अब एनबाट नोड्युल्सहरू आउँछ, कस्तो नोड्युल्स? सब क्युटेनियस नोड्युल्स है। सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सब क्युटेनियस नोड्युल्स हुन्छ। ओके, नोड्युल्स आर प्रेजेन्ट सबक्युटेनियसली। अर्को एर्दिमा मार्जिनेटम, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, एर्दिमा मार्जिनेटम, यो पनि मेजर क्राइटेरिया हो। अर्को कोरिया हो है, मेजर क्राइटेरिया कोरिया, सिग्निनाम कोरिया। सो दिज आर द मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया के छ? क्याफे भनेर सम्झिनु, सिआरपी इन्क्रिज, एबाट आर्थाल्जिया हो के, नट आर्थराइटिस, आर्थाल्जिया, एफबाट फिभर, एलिभेटेड इएसआर, ओके, इएसआर एलिभेटेड, अनि प्रोलङ टिआर इन्टरभल, इसिजी फाइन्डिङ, यो सोध्छ है त, इसिजी फाइन्डिङ इन र्युमेटिक ओके, र्युमेटिक हार्ट डिजिज अथवा र्युमेटिक फिभरमा। अर्को भनेको र्युमेटिजमको, अब यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एनामेन्सिस भन्न खोजेको चाहिँ र्युमेटिजमको लागि हाम्रो हुनु पर्यो के हो? थ्रोट इन्फेक्सन हुनु पर्यो। ओके, देयर शुड बी थ्रोट इन्फेक्सन, थ्रोट इन्फेक्सन है त, थ्रोट इन्फेक्सन हुनु पर्यो नि त एक्युट र्युमेटिक फिभरको लागि है त। रिसेन्ट थ्रोट इन्फेक्सन हैन, थ्रोट इन्फेक्सन केले गर्दा हुन्छ त? ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भन्न खोजेको है, यो पनि माइनर क्राइटेरियामै छ है त। ग्रुप ए बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, ग्याप्स बिटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई अथवा एएसओ टाइटर राइज हुनु, यो माइनर क्राइटेरियामा हो है। दिज आर इन माइनर क्राइटेरिया। सो यो पनि माइनर क्राइटेरिया। अर्को ल्युकोसाइटोसिस पनि माइनर क्राइटेरिया। डायग्नोसिसको लागि यो थ्रोट कल्चर चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ अथवा एलिभेटेड एन्टी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ टाइटर्सहरू चाहिँ एलिभेटेड हुनुपर्छ, यो हुनै पर्छ। सो वेट एकछिन है। सो सरी फर डिस्टर्बेन्स है। सो यो क्राइटेरियाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि थ्रोट कल्चर र एसओ टाइटर चाहिँ हुनैपर्छ है, यो दुईटा मध्ये चाहिँ एउटा हुनैपर्छ है त। यो दुईटा मध्ये एउटा हुनुपर्छ, प्लस टु मेजर क्राइटेरिया भयो होइन, टुमा अब यो टु मेजर क्राइटेरिया अथवा एउटा मेजर क्राइटेरिया दुईटा माइनर क्राइटेरिया भयो हुन्छ है। यो चाहिँ जोन्स क्राइटेरिया फर है त एक्युट र्युमेटिक फिभर है। ड्युक्स चाहिँ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस, नझुक्किने है त, नझुक्किने। सो हाम्रो अब ब्याक्टेरियाहरूमा, इन्डोकार्डाइटिसमा ब्याक्टेरियाहरू के हुन सक्छ भने पनि यहाँ छ है। सो मोस्ट कमन के छ भन्दाखेरि कमन कज इन नेटिभ भल्भ भनेको नर्मल भल्भमा चाहिँ स्ट्याफिलोकोकस अरियस, ओके, यो चाहिँ प्रोस्थेटिकमा के छ? स्ट्याफिलोकोकस इपिडर्माइडिस, यो मोस्ट कमन हुन्छ, ओके, स्ट्याफिलोकोकस इपिडर्माइडिस प्रोस्थेटिकमा है। सो हामीले कुरा गरिसक्यौँ है, लगभग भिरिडियन्सहरू भनेको सब एक्युटमा है त। सो हामीले कुरा गरिसक्यो। सो र्युमेटिक हार्ट डिजिज र हाम्रो
we have studied about endocarditis, right? Infective endocarditis र acute rheumatic fever, है त. So main MCQ CSQ है, जे पनि सोध्न सक्छ. So never knows है, CSQ मा पनि सोध्न सक्ला. So never knows. So a break है, 5 minute break. So यसपछि so I'll discuss about another important topic. So है त, so है त एकछिन ब्रेक लियौँ हामी चाहिँ. सो तपाईहरु पनि ब्रेक लिनु होला. सो हामी चाहिँ यसपछि चाहिँ अहिले कमन के भइरहेछ नेपालमा एकदम कमनली के भइरहेछ र प्रिभियस NMCLE मा पनि सोधेको थियो है. के सोधेको थियो, अहिले के छ त, कुनै इन्फेक्सियस डिजिज एकदम हुन्छ नि जल्दो बल्दो छ अहिले है. डेङ्गु छ त, स्टडी अबाउट डेङ्गु है त. सो डेङ्गुको बारेमा हामी पढ्छौँ किनभने डेङ्गु सोध्न सक्छ के. अब रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ है. जस्तो कि तपाईको पहिला चाहिँ कोभिडको धेरै क्वेशन्सहरु सोधेको थियो, अहिले डेङ्गुको क्वेशन्स पनि रिसेन्टली सोधिरहेको छ है. सो हामी डेङ्गुको बारेमा पढ्छौँ 5 मिनेट पछि है. ओके.